ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ CM ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ADGP ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। मैं कहूँगा एक छोटा कदम है, एक शुरुआती कदम है। सुधार जिहड़ा है, करैक्शनस, वो जेल महकमे का एक अहम रोल है, जिम्मेवारी है जिहड़ा कि समाज ने जेल दे उत्ते पाया है। और उसी लड़ी दे विच जिहड़ा जिथे कि आपां कस्टडी रखते हैं, उन्हां दी सेफ कस्टडी रखते हैं, उन्हां दा केयर रखते हैं, उसी तरह करैक्शनस सुधार जिहड़ा है एक अहम जिम्मेवारी है, जिहड़ा कि पिछले 2 सालों चो कोविड करके या जो भी कहो शायद बहाना बन गया कोविड, आपां उन्ने कदम नहीं चुक सके जिन्ने कि आपां सानू चुकना चाहिए सी। क्योंकि बाहरों इंटरैक्शन सारी कट गई, एक दूसरे नो भी इंटरैक्ट करना आपां बंद कराया। तो तुहानूं पता ही है कोविड के कारण करके की चीज़ जिंदगी दियां साडे प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए सीगे। हुण आपां कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिकली देखो, प्रिजनर्स दे विच सुधार तद आएगा व्हेन दे सी होप। सो एक सीक्वेंस ऑफ एक फ्रेमवर्क है करैक्शंस दा, ओदे विच एक खेड एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आई वुड से कि दिस इज वन ब्रिक इन द वॉल एंड देयर आर न्यूमरस ब्रिक्स, जिहदे विच उन्हां नूं कोई कला देना, कोई इस तरह का कला जिहदा कि वो जेल ते बाहर जाके अपना गुजर बसर कर सकन। दैट इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस दे शुड हैव दैट होप टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। बिकॉज जदों तुसी कारागार दे दीवारां दे विच बंद हुंदे हो, यू गेट कट ऑफ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, तो तुसी सब तो पहला जिहड़ा हुंदा यू लूज होप। सो साडा है कि वो होप जगा के रखना, वो चिंगारी उन्हां दे विच कायम रहे। सो आज प्रिजन ओलंपिक्स दा समापन होया डिप्टी CM साहब दे करकमला नाल में। और मैं करेक्ट करना चाहांगा कि ही इज आल्सो ही इज कैबिनेट मिनिस्टर जेल्स आल्सो, not only home. We are independent department. But having said that, coming back to it, कि परिवार दे नाल रीइंटीग्रेशन करना वो भी साडी जिम्मेवारी है। तो आज ये समापन समारोह दे नाल जिवें डिप्टी CM साहब ने ब्रीफ कीता सी प्रेस कॉन्फ्रेंस 'च, 3 होर कदम आपां चुके आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला कदम है कि जेल दे विच अगर कोई भी कैदी प्रिजन लीडरशिप नाल, जिहड़ी प्रिजन डिपार्टमेंट नाल मैं हो गया, IG साहब हो गए, DIG साहब हो गए, उन्होंने कोई सुझाव देना चाहता है, कोई करैक्शनल स्टैप दसना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या किसी भी तरह का उन्होंने अगर कोई तकलीफ है वो बारे गल करना चाहता है, तो एक इंडिपेंडेंट चैनल दिता गया है विच इज़ कॉल्ड 181। सो 181 इनू आपां समाधान नाम का प्रोजेक्ट दिता किया है, जिहड़ा पुलिस का कॉल सेंटर है 181 का, नॉन एमरजेंसी हैल्पलाइन हैगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कर सकते हैं। और वो फिर उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि किवें वो किहड़ा कंप्लेंट मेरे को भेजना है, किहड़ा सुपरिटेंडेंट को भेजना है, वो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाया गया है। इस तो अलावा कैदियां नूं पढ़ाई, उन्हां दी पढ़ाई लई, उन्हां दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने लिए एक होर प्रोग्राम लॉन्च किया है आज, और उसका नाम आप रखा है सिक्ख्यादात। सो सिक्ख्यादात दे प्रोग्राम दे विच जिहड़ा कि इलिटरेट है, जिहड़े कोल अनपढ़ है बिल्कुल, उन्हां नूं अपना नाम लिखना, सिग्नेचर करना, चैक भरना ते अखबार पढ़ लेना, पढ़ना और बेसिक जिन्हों आप फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं वो दी जाएगी। ਜਿਹੜੇ 10ਵੀं करना चाहते हैं, 12वीं करना चाहते हैं या ग्रैजुएशन करना चाहते हैं, उन्होंने ओपन नैशनल ओपन स्कूल या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्होंने डिग्रियां दिलाईਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। तीजा है जिहड़ा रीइंटीग्रेशन विद सोसाइटी। जो कैदी जेल दे विच रहिंदा है, समाज उहदा परिवार दे नाल जिहड़ा जुड़ाव है वो भी कई बार घट हो जाता है, समाज नाल जुड़ाव घट हो जाता है। तो और परिवार दे नाल, परिवार एक बड़ी हीलिंग चीज, परिवार दा सांझ जिहड़ा है एक बहुत हीलिंग इफेक्ट आंदा है
ਕੈਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਹੀਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਲਵਕੜੀ। ਜਾਦੂ ਦੀ ਝੱਪੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ how to go to a better future। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚੱਲਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2400 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2400 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਕਿਨੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਸੋ ਯੈਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੁਲਕੀਆਂ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਟਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 에어ਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫਰੋਮ ਦ ਟੌਪ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। it doesn't have that kind of security that the airport has, and it cannot have, and it should not have. उन्ना खर्चा आप नहीं कर सकते जेल की सिक्योरिटी लिए। So there will be this race between chore police will always be there. There will be some mobiles inside, and it is our duty to do it, to catch it, and apa fad rahe hain onu, and that is as far as mobiles are concerned. Jada gangsters देखो, jammers is not a solution for is not a cheap solution। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ 90 ਏਕੜ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਇਬਲ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਭੀ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, where cheaper solutions are there. So those cheaper solutions, if they become mainstream in the coming days, so maybe we can use it. But jammer is not a solution at the moment. It may become a viable solution in future. But jithe tak gangsters da sawal hai, yes, gangsters is a problem in Punjab. It is not a problem created by the jail. Appa gangsters nu saambde ha for years together, and I think jail department is doing a great job in that. At a lot of personal risk, at a loss, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦਾ ਤਦ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ VVIP ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर वन इन ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਫਿੱਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਇਲੀਗਲ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇयर, ਸ਼ਰਾਬ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। बट जिथे तक बाकी वीडियोज़ है दे आर एलिगेशंस अगेंस्ट द जेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ਉਹਦਾ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ them ਆਰ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਇਜ਼, I think it is a good thing in the sense ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ 'ਚ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤਦ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ this jail administration is becoming too much for him or he has made a mistake, then he is trying to blackmail the jail administration. So there are various reasons. Anyway, today is not the occasion. ना तो आज का टाइम है, ना आज का दस्तूर है कि ये आज सुधार की बातें करें। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। I think you are outdated. ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ 300 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਟੌਪ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਔਰ ਆਈ ਮੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਵਰਡ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੈਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਐਂਡ 99% ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 1-2% ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।
ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467